Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start the chapter pressure and state of matter. Okay, so the very first topic we have in this chapter is pressure, right? Pressure. Now often we seem to get confused between these two concepts, that is pressure and force. Often we think that these two concepts are basically same. Actually, this is not entirely true, not entirely false, somewhere in between. Okay, today inshallah we will try to know that what we actually mean by pressure and what we actually mean by force and how they are connected, inshallah. Okay, আচ্ছা, আলিফ লেখছে কয়েকটা মাসামাসিক প্রবলেম করাইছেন। মাসামাসিক মানে কি? কি কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড? ম্যাথমেটিক প্রবলেম। হ্যাঁ, রাইট, কয়েকটা ম্যাথমেটিক প্রবলেম করেছিলাম আর একটা ক্রিয়েটিভও সলভ করছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, যাই হোক। তো তাইলে প্রেসারের ডেফিনেশনটা দেখো, দ্য ফোর্স এক্সার্টেড পারপেন্ডিকুলারলি অন ইউনিট এরিয়া। এখানে যে কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফোর্স পারপেন্ডিকুলারলি এবং ইউনিট এরিয়া। প্রত্যেকটা ডেফিনেশনের কয়েকটা কিওয়ার্ড থাকে যেগুলো ডেফিনেশনের মধ্যে না থাকলে তোমরা ডেফিনেশনের ফুল মার্কস ডিমান্ড করতে পারবা না। তো সেই ওয়ার্ড গুলো আমি তোমাদের জন্য মার্ক আউট করি, সো দ্যাট তোমাদের স্পেশালি মনে থাকে যে এই ওয়ার্ড গুলো আমার ডেফিনেশনের মধ্যে থাকতে হবে। সো দ্য ওয়ার্ড দ্যাট মাস্ট বি দেয়ার ইন দ্য ডেফিনেশন অফ প্রেসার ইজ ফোর্স পারপেন্ডিকুলারলি ইউনিট এরিয়া. So the force that will be exerted perpendicularly on unit area, unit means one, okay, that is called pressure. So basically pressure, it is a force, okay, but on unit area. Let us say on 5 meter square we are exerting 20 Newton of force. On 5 meter square I am exerting 20 Newton force. So from here I can easily calculate on 1 meter square how much force I will be exerting. 5 মিটার স্কয়ারে যতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে 1 মিটার স্কয়ারে ডেফিনেটলি তার থেকে কম হবে না। তো তাইলে সেটা আমরা ডিভাইড করব, 20 ডিভাইডেড বাই 5 ইট গিভস আস 4. সো দিস 4 ইজ নিউটন, এটা কিন্তু ফোর্স, তাই না? বাট কন্ডিশনটা কি, এটা 1 মিটার স্কয়ারের উপরে। সো যখনই আমাদের এরিয়াটা ফিক্সড, যে 1 মিটার স্কয়ার এই এরিয়াটা ফিক্সড, ওইখানে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবে সেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি প্রেসার। সো প্রেসার ইজ বেসিক্যালি ফোর্স, বাট one condition has to be satisfied, that is 1 meter square. If the area is 1 meter square, তাইলে ওখানে যতটুকু ফোর্স কাজ করতেছে সেটাকে আমরা প্রেসার বলতে পারবো, ঠিক আছে? তো তাইলে এখানে আমরা প্রেসারের যে ইকুয়েশনটা, এই যে P = F/A, এটা আসলে আমরা কিভাবে পাই খেয়াল করো তো। এখানে আমরা যে প্রেসারটা বের করছি সেই প্রেসারটার জন্য আমরা উপরে যে কোয়ান্টিটিটা বসাইছি 20 নিউটন, হোয়াট ইজ দ্যাট, ফোর্স অর এরিয়া? ফোর্স। ফোর্স। So force. নিচে আমরা যেটা দিয়ে ডিভাইড করেছে 5 মিটার স্কয়ার, what is that quantity, force or area? Area. So it is area. So pressure, whenever we calculate pressure we divide the force by area. From this also we can actually give the definition of the pressure. How? You can see that from this equation, if I write it here again, P is equal to F/A, I can write if A is equal to 1, if A is equal to 1 meter square, then what I can write, P is equal to F. Can I write it? If A is 1, then F by 1 is equal to F only, right or wrong? Yes, sir. Correct. So then I can write P is equal to F. So that means pressure is force. Same thing, but the condition is this, that area has to be 1 meter square. If the area is greater than that, then I cannot call it pressure, it is force only. Okay, টোটাল 5 মিটার স্কয়ারের উপরে যেটা অ্যাপ্লাই হয় সেটাকে আমরা ফোর্স বলি, এই ফোর্সটাকে প্রেসার বলা যাবে না। প্রেসারের ক্ষেত্রে আমার এটা হইতে হবে কি, এরিয়াটা হইতে হবে 1 মিটার স্কয়ারের জন্য কতটুকু ফোর্স সেটা যদি তুমি আমাকে বলতে পারো তাহলে সেটাই হচ্ছে আমার প্রেসার। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, so now let us take a look at the symbol. I have already denoted pressure with P, so that is the symbol of pressure. And what is the unit? Unit is Newton per meter square. This one is easily visible from here, 20 Newton 5 meter square, so Newton per meter square, right? This one can be written like this, Newton meter inverse 2.
If you want, you can write it in this way or in this way, no problem. Okay, now this Newton per meter square can also be written as Pascal. Pascal is the name of a scientist. His name is Blaise Pascal. Blaise Pascal. Blaise Pascal. So the unit of pressure has been named after him, Pascal. So that means 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. That means এই যে এখানে 4 Newton per meter square পাইছি না, I could have written it as 4 Pascal, no problem. Means Newton per meter square and Pascal is the same thing. Both are the unit of pressure. Okay. Acha. Now let us try to understand this one further, that Pascal and Newton per meter square, what is the significance of it? Before I move to that one, I will erase this one. So do you have any question, whatever I have written on the board based on that? No. Confirmed? Sir, Bolo. what is the contribution of Pascal regarding this? I mean pressure. Blaise এখানে Pascal, দেখবো আমরা what's- প্যাসকেলের সাথে নিউটন পার মিটার স্কয়ারের রিলেশনটা কি সেটা আমরা দেখবো এখন। Okay, sir. So I will try to teach it in the form of a question and an answer, like what will be the question and in the answer of it what you have to write. Okay, so that there is no confusion during the exam that okay, sir taught this question but I don't know how to write it formally. There is no such confusion. Okay, inshallah. That's why I will write the answer on the board in details. Okay, so this is the question that you might see in the exam. What do you understand by 50 Pascal pressure? Or the question might be worded like this: what is the significance of 50 Pascal pressure? টোটাল কথা হচ্ছে মানে 50 Pascal প্রেসার এই কথাটা দ্বারা তুমি কি বুঝো, তো সেটাই আসলে এখানে দেখাইতে হবে। 50 Pascal, we know that Pascal can be written as Newton per meter square, right? We already know that 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. So relating to that, 50 Pascal should be 50 Newton per meter square. Now this one, if I want, I can write it in this way, correct or not? 50 Newton divided by 1 meter square, because 50 divided by 1 is 50 and Newton per meter square it is as it is, right? Can I write it in this way? Anybody has any objection? Or is there any Yes, sir. difficulty of understanding? No. Okay. So if you understand this one, then the next explanation becomes very easy, because from here you can easily say 50 Newton force is being exerted and perpendicularly, important word, okay, and how much area? On how much area? On 1 meter square surface area. Now some students are very curious, they ask me such question that sir, what if I don't write 50 by 1? What if I write 100 Newton? They want to write 100 Newton. Then I say that the area has to be 2 meter square. Can you tell me why the area has to be 2 if the force is 100? Because 2 divided by 100 is equals to 50, and we'll get how it becomes 50 pressure. 2 divided by 100 না, 100 divided by 2. You said the correct thing. মানে তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার, ভেরি গুড। 100 কে 2 দিয়ে ডিভাইড করলেই 50 হয়। কি বলছি বুঝতে পারছো? সো এখানে যে নাম্বারটাই তুমি লেখো না কেন, নিচে নাম্বারটা এমন ভাবে লিখতে হবে যাতে তোমার এটা ডিভাইড করলে 50 আসে। যেমন তুমি চাইলেই এটাকে 500 লেখো, বাট দেন নিচে তোমার লিখতে হবে 10, বিকজ একটা জিরো কাটা গেলে তখনই 50 হবে। তো আমি বলি কি জানো, তুমি যদি এভাবে লেখো এটা ম্যাথমেটিক্যালি কারেক্ট, সরি ম্যাথমেটিক্যালি রং হবে না, অবশ্যই এটা কারেক্ট, কারণ 50 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করলে আসলে 50 নিউটন পার মিটার স্কয়ার হয়। বাট যখনই তুমি এইভাবে এক্সপ্লেইন করবা 500 নিউটন অন 10 মিটার স্কয়ার সারফেস এরিয়া, এরকম লেখার একটা রিস্ক আছে। এই রিস্কটা কি সেটা আমি তোমাদেরকে একটু এক্সপ্লেইন করি। আমি তোমাদেরকে এটা ডিসকারেজ করব যে এরকম নাম্বার লিখতে। কেন ডিসকারেজ করতেছি সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। পরীক্ষায় যখন মনে করো আমরা কোনো পরীক্ষার খাতা কাটতেছি, খাতা কাটতে কাটতে আমরা মনে করো একটা কোশ্চেনের আনসার বুঝে যাই যে এটা কি লিখবে সবাই, তো তখন এবার জাস্ট কয়েকটা পয়েন্ট চেক করি। তো খাতা চেক করতে করতে দেখতেছি কি সবাই লিখছে 50 নিউটন পার 1 মিটার স্কয়ার, 50 নিউটন পার 1 মিটার স্কয়ার।
সো 1 মিটার স্কয়ার এটা ঠিক থাকবে, 50 নিউটন এটা ঠিক থাকবে, এরকম ধরে ধরে আমাদের একটা মাইন্ডসেট হয়েছে যখন আমরা খাতাটা কাটি। একটা সময় তোমার খাতাটা যখন আসবে তখন পরীক্ষার এক্সামিনার যখন দেখবে তুমি এখানে 500 নিউটন লিখছো, ইটস ভেরি নরমাল, ইটস ভেরি হিউম্যান নেচারের জন্য এরকম হইতে পারে, উনি ধরে নিবে যে তুমি এখানে এটা ভুল লিখছো। ইট ইজ পসিবল দ্যাট হি উইল নট চেক যে তুমি আসলে 500 লিখে এখানে 10 লিখছো, তুমি যেটাকে ব্যালেন্স করছো, হি মাইট নট নোটিস। ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল। এখন সমস্যাটা কোথায়? তুমি তো বলবা যে স্যার কাটি দিলে আমি চ্যালেঞ্জ করব, কতটুকু ঝামেলার মধ্য দিয়ে এটার জন্য তোমাকে যাইতে হবে তুমি কি জানো? ফার্স্ট অফ অল উনি যে মার্কটা কেটে দিল, তুমি এটা ফার্স্টে জানতেও পারবে না। তো মনে করো তুমি ফিজিক্সে এখন ফেল করলা, তো তখন এবার তুমি বোর্ডে চ্যালেঞ্জ করলা যে তোমাকে বোর্ডে অ্যাপ্লাই করতে হবে, এখান থেকে বোর্ডে অ্যাপ্লাই করতে হবে যে আমি তো এটাতে মার্ক পাওয়ার কথা, সরি তুমি বলবা যে আমি তো ফেল করার কথা না, তখন এবার বাংলাদেশে তোমাকে ডাকবে, তুমি বাংলাদেশে যাবা, তারপরে ওই এক্সামিনারের সাথে বসে তোমার খাতাটা চেক করা হবে যে আসলে তোমার মার্কটা কি এখানে কাটার কথা কিনা। তখন তুমি দেখলে যে আরে তোমার এখানে তো মার্ক পাওয়ার কথা কিন্তু তোমাকে মার্ক কেটে দিছে। কত ঝামেলার মধ্য দিয়ে গিয়ে এটা ঠিক করতে হবে, তোমরা কি কোনো বুঝতে পারতেছো? আইডিয়া আছে? সো এতটুকু ঝামেলায় না গিয়ে তুমি যদি সিম্পলি যেটা সবাই নরমালি, যেটা সবাই এক্সপেক্ট করে খাতা কাটার সময়, সেটাই যদি লিখো, অনেকগুলো ঝামেলা এড়ানো যায় না? এই কারণে মনোযোগ দিয়ে শোনো, আমি এটাকে রং বলতেছি না, বাট তারপরে পরীক্ষায় লেখার জন্য ডিসকারেজ করতেছি। কেন? কারণ এটার জন্য তোমাদেরকে অনেক সমস্যা পড়তে হতে পারে এবং 2 মার্ক যেটা তোমরা ডিজার্ভ করো সেই 2 মার্কটা তোমরা হারাইতে পারো। সো বাকিটা তোমাদের ডিসিশন। আমার কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে ওয়ার্ন করা। আমি ওয়ার্ন করছি যে এইরকম এক্সপেরিমেন্টাল ডিজিট লিখতে যায় না, খুব নরমাল সিম্পল ডিজিট যেটা, সেইগুলা দিয়ে এক্সপ্লেইন করো, সো দ্যাট ইউ গেট দ্য মার্কস ইজিলি। বাকিটা তোমরা কোনটা চুজ করবা দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউ। ক্লিয়ার? আমার মেসেজটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, সো দিস ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ প্রেসার। এখন প্রেসারের ডিপেন্ডেন্সি পড়বো আমরা। প্রেসার কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে? অলরেডি এখানে রাখুন, পরে খাবো। তো প্রেসার কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে সেটা একটু দেখি বলো তো। অলরেডি তোমরা যা যা দেখছো তাতে তার উপর বেস করে তোমরা আমাকে বলে দিতে পারো উচিত প্রেসার কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে। Sir, force or area, but basically সিম্পল, area. দেখছো? প্রেসার ফোর্স আর এরিয়ার উপরে ডিপেন্ড করে, তাই না? বিকজ প্রেসারের যে ইকুয়েশন সেটার মধ্যেই আছে ফোর্স আর এরিয়া, কিন্তু কোনটার সাথে কিরকম ভাবে ডিপেন্ড করবে সেই জিনিসটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব এখন, ঠিক আছে? খেয়াল করো, এফটা উপরে, তার মানে কি জানো? ফোর্সের সাথে এটার প্রপোর্শনাল রিলেশনশিপ। প্রপোর্শনাল রিলেশনশিপ মানে তুমি যদি বেশি ফোর্স দাও কি হবে? ফোর্সও বাড়বে। শুধু যে বাড়বে তা না, একই প্রপোর্শনে বাড়বে। একই প্রপোর্শনে বাড়া বলতে কি বোঝায়? ফোর্স যদি ডাবল হয় প্রেসারও ডাবল হবে, ফোর্স যদি 3 টাইমস হয়ে যায় প্রেসারও 3 টাইমস হবে, মানে একই প্রপোর্শনে বাড়বে। শুধু যে বাড়বে তা না, একই প্রপোর্শনে। এটাকে বলা হয় প্রপোর্শনাল রিলেশনশিপ। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি Yes, sir. ওকে, এখন এরিয়ার সাথে রিলেশনটা কিরকম? যেহেতু এরিয়া নিচে, এটার সাথে অ্যাকচুয়ালি ইনভার্স রিলেশন। ইনভার্স রিলেশন তার মানে এরিয়াটা যদি আমাদের বেশি হয় তাইলে প্রেসারটা কি হবে? ড্রপ হবে। ইফ দ্য এরিয়া ইজ হায়ার দেয়ার উইল বি আ ড্রপ ইন দ্য প্রেসার। এখন এই জিনিসটা আমরা ফিজিক্যালি বুঝবো, আমরা এক্সপেরিয়েন্স করছি এটা, ঠিক আছে? সেই জিনিসটা অসুবিধা নাই, শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো এই জিনিসটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অলওয়েজ এক্সপেরিয়েন্স করি। মনে করো বাজারের যে ব্যাগগুলো আছে, এই ব্যাগগুলার যে হ্যান্ডেল আমরা যেখানে ধরে আলগাই, এই পার্টটা যদি চিকন সুতা দিয়ে দেই, তুমি এটা আলগাইতে গিয়ে তোমার মনে হবে না এটা ছিঁড়ে তোমার এটা আঙ্গুলগুলা কেটে যাচ্ছে একদম? আঙ্গুল কেটে মানে প্রেসার অনেক বেশি ফিল হবে না? জি Yes, sir. এবার সেম জি। ব্যাগটাই তুমি ওই ব্যাগটার যে ওয়েট বা ওজন সেটা তুমি চেঞ্জ করে না, নতুন কিছু ঢালো নাই, কিছু বাইরও করো নাই, তুমি খালি কি করছো? হ্যান্ডেলটা একটা মোটা হ্যান্ডেল দিছে। এখন দেখো তো, একটু চিন্তা করো তো, আলগাইতে একটু আরাম লাগবে না? আগে যেরকম সুতার কারণে মনে হচ্ছিল মাংস কেটে সুতাটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ওই রকম আর এখন ফিল হবে না। কারেক্ট কিনা? জি জি, স্যার। ডিফারেন্সটা কোথায়? চিকন ডিফারেন্স সুতাতে বলো। ডিফারেন্স Area, হচ্ছে sir. যে আপনার এরিয়া যখন কম ছিল তখন প্রেসার বেশি ছিল, ভেরি গুড, এরিয়া যখন বাড়ছিল তখন প্রেসার কম ছিল। ভেরি গুড, সুন্দর। এরিয়াটা চিকন সুতার সময় কম ছিল, প্রেসার বেশি, সেটাই আমরা এখান থেকে দেখতে পাই। এরিয়া কম থাকলে প্রেসার বেশি। আবার যখন আমরা মোটা একটা হ্যান্ডেল নিব,
তখন ওটা আলগাইতে আমাদের আরাম হবে, বিকজ এরিয়া এখন বেড়ে গেছে, সো দেয়ার উইল বি ড্রপ ইন দ্য প্রেসার। ঠিক আছে, প্লাস আরো অনেক ভাবে এটাকে আমরা চিন্তা করতে পারি। মনে করো একটা অবজেক্ট, যে কোনো একটা জিনিসকে তুমি যদি খাড়া ভাবে এভাবে আলগাও, তাইলে তোমার হাতের উপরে যে প্রেসারটা ফিল হবে, তুমি যদি এটাকে এখন এইভাবে আলগাও, তোমার কি মনে হয় সেম প্রেসার ফিল হবে? না, না স্যার। নো। কেন? বিকজ এইভাবে যখন তুমি এটাকে আলগাচ্ছ, এটা নিচের দিকে এটার ওয়েট যতটুকু ঠিক ততটুকু ফোর্স দিচ্ছে, বাট এরিয়াটা কম, সো প্রেসার বেশি। ফোর্স কিন্তু সেম, খেয়াল রাখো, আমরা ফোর্সটাকে সেম রাখবো, এরিয়াটা কম, তাহলে প্রেসার বেশি। কিন্তু যদি আমরা মনে করো সেম ফোর্স সেম ওয়েটের অবজেক্টটাকে আমি এখন একটু ডিফারেন্ট ভাবে নিয়েছি, তাতে কি হয়েছে, যে এরিয়ার উপরে ও ফোর্সটা দিচ্ছে, সেই এরিয়াটা এখন বেড়ে গেছে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হবে দেখি বলো তো, আমাদের এটা আলগাইতে ইজি হবে, তাই না? যখনই এরকম জিনিসগুলো আমরা বক্স আলগাবো, তখন এটাকে এমন ভাবে আমরা সেটাকে আলগানোর চেষ্টা করব যে দিক থেকে বেশি এরিয়া জুড়ে তোমার ফোর্সটা পড়ে। ঠিক আছে, মনে করো একটা মানুষকে তুমি আলগাবা, একটা মানুষ খাড়া ভাবে, একে এইভাবে মানুষটাকে তুমি সাইড ওয়াইজ ধরে এভাবে আলগাইতে যত না তোমার কষ্ট হবে, তার থেকে অনেক ইজি হবে তুমি যদি মানুষটাকে এমনি শোয়াই তারপরে এভাবে আলগাও, অনেক ইজিলি তুমি উঠাইতে পারবা। এনিওয়ান ডিসএগ্রিজ উইথ দিস ওয়ান? ইয়েস। ডিসএগ্রি করো? তুমি এগ্রি করো না এটা? স্যার ডিসএগ্রি বলছেন নাকি এগ্রি বলছেন? আমি ডিসএগ্রি শুনছি বলছি, তার মানে তুমি এগ্রি করো, রাইট? আরো কিছু Misunderstood. প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিই। এই যে আমরা নাইফ দিয়ে যখন কাটি, তখন কি হয়, নাইফটা যখন ব্লান্ট হয়ে যায়, ভোঁতা হয়ে যায়, সারফেস এরিয়া ইনক্রিজ, তখন এটা দিয়ে কাটতে কিন্তু অনেক কষ্ট হয়, বিকজ প্রেসার কম পড়ে। তুমি এবার নাইফটাকে শার্প করো, তাইলে দেখা যাবে নাইফের ওই সাইডটা একদম শার্প, এরিয়া কমে গেছে, প্রেসার অনেক বেশি পড়বে, ইজিলি এখন কেটে যাবে। তো এই জিনিসগুলো তোমাদের বইতে খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে, তোমরা এগুলো একটু স্টাডি করবা। লেস দেন 1 মিনিট আছে, তো আমরা এখন আজকে এখানে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। যেগুলো আজকে পড়াইছি নোটবুকে তুলে ফেলবা এবং ভালো মতো একটু স্টাডি করবা, নেক্সট ক্লাসে এটা লাগবে, রিভিশন দিয়ে রাখবা, ওকে ইনশাআল্লাহ। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। ইফ ইউ হ্যাভ